ठीक आहे, बऱ्यापैकी आले आहेत. We will start with the lecture now. This is the second lecture of rotational motion part of the topic rotational dynamics. Everyone, you can lower your hands. So, doubt whereas you can again raise your hand if you have any. Please lower your hands, everyone. Yes, thank you. So, rotational dynamics मध्ये जसं आपण काल बघितलं, first part was circular motion, second part is rotational motion. Rotational motion मध्ये rotational motion this is the second lecture. सगळ्यांनी प्लीज ऑडिओ बंद ठेवा. श्रावणी, okay, so आज rotational motion चे second lecture आहे. In that we are going to see moment of inertia of extended bodies. काल तर particle system चा झालाय, single particle आणि multiple particles. We have solved numericals on it. So आज आपण बघू की पुढे extended bodies चा moment of inertia काय असतो. But before that just एक recap. काल काय काय झाले. First, yesterday we have seen the relation between linear and angular motion. Linear motion आणि angular motion मध्ये काय रिलेशन. जसे की मी तर तुम्हाला लिस्ट दिलेली. लिनियर मध्ये लिनियर डिस्प्लेसमेंट, लिनियर वेलोसिटी, लिनियर एक्सेलरेशन. तसंच पलीकडे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर वेलोसिटी, अँग्युलर एक्सेलरेशन. त्यानंतर इथे असतो मास, तिकडे असतो मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट पॉइंट होता की इथे मास असतो and same thing तिकडे असते moment of inertia. Then we define moment of inertia. की moment of inertia basically काय आहे? What is moment of inertia as compared to mass in linear motion? तर what we have seen is moment of inertia define करण्यासाठी it is not that simple. You have to first define the axis. About which axis we are talking about. So moment of inertia of a particle about any axis is defined as mass into distance square. This is the basic definition. Okay, Ved, काय doubt आहे का? वेद काय डाऊट असेल तर विचार. तर चॅट चालू करू शकता का? ओके, चॅट ऑफ आहे का? ठीक आहे, चॅट ओपन केलाय. इफ यू हॅव एनी डाऊट तुम्ही चॅट वरती पुट करू शकता. बट चॅट वरती टाइमपास करू नका रे सगळ्यांनी. आधी लक्ष द्या, नंतर आन्सर्स जेव्हा टाकाल त्यावेळेसच त्याचा यूज करा. ओके, काही जणांचे अजून हँड रेज आहेत? नाही, ठीक आहे. ठीक आहे, we will continue. Moment of inertia define केलं. Then we have seen its SI unit. SI unit आणि त्याचा dimension. SI unit काय आहे? kg meter square, mass into distance square, and dimension काय आहे? L2 as it is meter square, L2 आणि kg एकदा आहे म्हणून M1. And after that we have seen single particle system and multiple particle system चे moment of inertia. Today we are going to start with the extended bodies. But extended bodies start करण्याच्या आधी एक दोन sums solve करू आणि एक term आपण बघणार आहे. That term is called as radius of gyration. Radius of gyration. This term we are going to see before we start with the extended bodies. Extended bodies म्हणजे काय? तर डिस्क असेल, रिंग असेल, hollow sphere असेल, त्यांचे moment of inertia कसे काढायचे? Before starting that point, we are going to cover this particular point. हा एक important term आहे, which is important for moment of inertia. So this term we will see the meaning. But before that, त्याच्या आधी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करू, जस्ट आजचा वॉर्म अप म्हणून. सो एक क्वेश्चन तुम्ही घ्या सॉल्व करण्यासाठी. काल आपण केलंच आहे, हा थोडा टफ आहे कॅल्क्युलेशन वाईज. की देयर इज
इक्विलॅटरल ट्रायंगल आणि इक्विलॅटरल ट्रायंगलच्या व्हर्टायसिस वरती 2 kg 1 kg and 3 kg 3 particles are placed. 1 2 3 असे 3 particles placed आहेत. 1 kg 2 kg 3 kg असे 3 particles are placed on the vertices of an equilateral triangle 6 meter length. The question is, what will be moment of inertia about this axis? What will be moment of inertia about this axis? A question I solve it and tell me the answer. सुजल, काही इश्यू असेल तर माइक ऑन करून सांग बरं. ठीक आहे. आन्सर्स बरेच जण देतात. 54 येत आहे सगळ्यांचा आन्सर. ओके, ऑलमोस्ट सगळे 54 असंच देतात आन्सर. आय नीड टू चेक इट. खरंच 54 आहे का? तर चेक कसं करणार? 1, दिस इज 1 into what is this distance? 6 square. 1 into 6 square. त्यानंतर 2 into हे डिस्टन्स किती असेल? Obviously this is 6, this will be half. So 3 square आणि 3 into 0 square because it is on the axis itself. हे सॉल्व केल्यावरती the answer that you will get 36.18, that is 54 kg meter square is also important. This is the answer. आता मी हा इझी क्वेश्चन का घेतला? कारण की मला डिफाइन करायचं होतं रेडियस ऑफ गायरेशन. आता बघा, रेडियस ऑफ गायरेशनचं मीनिंग तुम्हाला विथ फील मिळेल. जर if I ask you what is radius of gyration for this particular system, लक्ष द्या सगळ्यांनी, what is radius of gyration of this particular system? त्याचा आन्सर असा आहे, रेडियस ऑफ गायरेशनचा मीनिंग असा आहे की या तिन्ही पार्टिकल्सला, या सिस्टम मध्ये 3 आहेत म्हणून 3, दुसऱ्या सिस्टम मध्ये 4 असतील किंवा 10 असतील, तर रेडियस ऑफ गायरेशनचा मीनिंग काय आहे? रेडियस ऑफ गायरेशन इज दॅट डिस्टन्स फ्रॉम द ऍक्सिस. Radius of gyration is that distance from the axis ki where if I place all these particles at that point, जर मी या सगळ्या तिन्ही particles ला concentrate करून त्या point ला ठेवलं तर किती मास होईल त्या concentrated particles? 1 kg 2 kg 3 kg या तिन्ही particle ला combine करून if I place it over here, then I should place it at what distance? त्याला किती लांब ठेवलं पाहिजे? परत रिपीट करतो मी. रेडियस ऑफ गायरेशन म्हणजे काय? Radius of gyration is that distance where if I place all the particles over there, जर सगळ्या particle ला मी तिकडे ठेवलं and if I try to calculate single particle का moment of inertia, काय याचा single particle moment of inertia? 6 k square. बरोबर ना? 6 into k distance वर ठेवले radius of gyration distance वर, then 6 k square. This moment of inertia, if it is equal to the original moment of inertia, if it is equal to original moment of inertia, करून बघा divide, k square is equal to 9, so k equals to 3, therefore 3 meter is our radius of gyration. Radius of gyration चा meaning काय आहे? Radius of gyration is that distance from the axis if the whole mass of the system is supposed to be concentrated, it gives the same moment of inertia of the system which was about its original axis. समजलं का रेडियस ऑफ गायरेशनचा मीनिंग? रेडियस ऑफ गायरेशनचा मीनिंग कोणाला नाही समजलं तर हँड रेज करा रे. 3 कसं आलं हे कळालं नसेल तर. रेडियस ऑफ गायरेशनचा मीनिंग नसेल समजला तर हँड रेज करा. ओके, मी परत एकदा एक्सप्लेन करतो व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. यू कॅन लोअर युअर हँड्स, यू कॅन लोअर युअर हँड्स. बघा परत एकदा
व्हॉट इज मिनिंग ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन स्टार्ट करण्याच्या आधी हे तर सगळ्यांनीच आन्सर आणलंय 54. दिस इज क्लिअर. ओके, नाउ व्हॉट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? तर रेडियस ऑफ गायरेशन पहिलं तर साध्या लँग्वेज मध्ये ते एक डिस्टन्स आहे. ते काय आहे? ते एक डिस्टन्स आहे. ते असं डिस्टन्स आहे, यादी मराठी डेफिनेशनचं मिनिंग सांगतो, देन वी विल डिफाइन इट ऍक्च्युअली. ते असं डिस्टन्स आहे की त्या डिस्टन्सवर, ते असं डिस्टन्स आहे की त्या डिस्टन्सवर इफ ऑल द पार्टिकल, जर सगळे पार्टिकल उचलून तिकडे ठेवले मी त्या डिस्टन्सवरती, रेडियस ऑफ गायरेशन ते डिस्टन्स आहे की त्या डिस्टन्सवरती सगळे पार्टिकल उचलून ठेवले तर अबाउट सेम ऍक्सिस that single particle will also give you same moment of inertia. तो फिरवला ना तर this will also give you same moment of inertia. तर आता बघा, मला माहित नाही किती ते डिस्टन्स आहे, तुम्ही त्याला काय अज्युम करतो? आय विल अज्युम इट ॲज के, बिकॉज रेडियस ऑफ गायरेशनचं नोटेशन के वापरणार आहे. सो जर के डिस्टन्स वरती मी 1 kg 2 kg 3 kg मिक्स करून ठेवून दिला एक 6 kg चा पार्टिकल, तर 6 kg चा पार्टिकलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असेल अबाउट दिस सेंट्रल ऍक्सिस? याचा काय असेल मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो असेल 6 मास इनटू डिस्टन्स स्क्वेअर. त्याने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती द्यायला पाहिजे? एक्झॅक्टली ओरिजिनल जेवढा होता तेवढा 54 द्यायला पाहिजे, आणि डिवाइड करून आन्सर काय येईल? सॉल्व्ह केल्यावरती 3 येते. याचा अर्थ असा होतो की रेडियस ऑफ गायरेशनचं आता डेफिनेशन बघा, प्रॉपर टेक्निकल डेफिनेशन. डेफिनेशन असं आहे, रेडियस ऑफ गायरेशन इज दॅट डिस्टन्स. ओके, रेडियस मी लिहून घेऊ शकतो. रेडियस ऑफ गायरेशन इज दॅट डिस्टन्स where if the whole mass of the body, where if the whole mass of the body is supposed to be concentrated, where the whole mass of the body is supposed to be concentrated, gives same moment of inertia, gives same moment of inertia as that of original body, gives the same moment of inertia as that of the original body, gives the same moment of inertia as that of the original body. त्याचं नोटेशन तर के आहे, तुम्हाला मी त्याचा फॉर्म्युला बनवून देतो. त्याचा फॉर्म्युला बघा काय, रेडियस ऑफ गायरेशन चा फॉर्म्युला कसा येत असेल रे? तर सपोज आय, लेट अस कन्सिडर की आय जो आहे ना, आय, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. जसं मगाशी आपल्याला 54 आलेलं, काहीतरी असतं ना, प्रत्येक सिस्टमचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतो. कालपासून आपण कमीत कमी 7-8 एक्झाम्पल बघितले आणि प्रत्येकाचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हीच काढले. सो या मागच्या सिस्टमचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 54 होता. तर रेडियस ऑफ गायरेशन कसा काढता येईल? तर इफ आय इक्वेट इट विथ मास ऑफ द होल बॉडी, पूर्ण बॉडीचा मास इंटू के स्क्वेअर. जसं मगाच्या क्वेश्चन मध्ये पूर्ण मास काय होतं? 6. पूर्ण मास 1 2 3 6 kg होतं, इंटू के स्क्वेअर. आणि हे सॉल्व्ह केल्यावरती के काय येईल? अंडर रूट 54/6 अंडर रूट 9 इक्वल टू 3. तसं फॉर्म्युलामध्ये तो कसा दिसेल बघा, तर फॉर्म्युलामध्ये तो असा दिसेल, के इक्वल्स टू अंडर रूट आय बाय एम. के इक्वल्स टू अंडर रूट आय बाय एम. तुम्ही हा फॉर्म्युला लिहून घ्या. परत काही डाऊट असेल तर आपण तो सॉल्व्ह करूच, बट एकदा तर फॉर्म्युला लिहून घ्या आणि एक अजून एक्झाम्पल बघू. हळूहळू गोष्टी क्लिअर होतील. हे नवीन नवीन टर्म्स फर्स्ट टाइम बघतो आपण हे लाईफ मध्ये. सो रेडियस ऑफ गायरेशनचा फॉर्म्युला, त्याचं एसआय युनिट मीटर, डिस्टन्स आहे ना कारण किती, आणि डायमेन्शन काय असेल त्याचं, तर L1. डायमेन्शन पण लिहून घ्यायचा, युनिट अँड डायमेन्शन. वन मोर एक्झाम्पल आय एम गोइंग टू टेक ऑन दिस, म्हणजे आपण कन्सेप्ट क्लिअर करूनच पुढे जाऊ. आज आपण नवीन काही चालू नाही केले, एकच टर्म बघितला आहे आतापर्यंत, रेडियस ऑफ गायरेशन. एक एक्झाम्पल प्रॅक्टिस म्हणून फक्त घेतो मी.
एक एक्झाम्पल प्रॅक्टिस म्हणून सॉल्व्ह करू आपण. ठीक आहे, थोडं डोक्याला पण लावता येईल असं एक्झाम्पल देतो. इमॅजिन करा हा असा एक 10 मीटरचा ऑब्जेक्ट आहे आणि ऍक्सिस आहे x इक्वल टू 4 वर. ओके, x इक्वल टू 4 इज द ऍक्सिस. x इक्वल टू 0 वरती 4 kg ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड. x इक्वल टू 10 पे 6 kg ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड. x इक्वल टू 8 वरती 2 kg object is placed and x equal to 5 वरती 3 kg object is placed. Then what is moment of inertia about this axis first, and what is radius of gyration about same axis? Moment of inertia and radius of gyration यावेळेस दोन्हीही फाइंड करायचे. आन्सर आल्यावरती you can put it in the chat box. फक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि रेडियस ऑफ गायरेशन विचारलं. आन्सर 315 आणि रूट 21. ओके, अनुष्का पण सेम आन्सर. रूट 21 अशीच आन्सर सगळ्यांची येत आहेत. सो होपफुली करेक्टच असेल ते. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता मी खूप जास्त डिटेल मध्ये सांगत नाही बसणार तुम्हाला. आता कालपासून आपण हीच प्रॅक्टिस करतोय. 4 इंटू हे डिस्टन्स किती आहे? 4 इंटू 4 स्क्वेअर. 4 इंटू 4 स्क्वेअर प्लस 3 इंटू हे डिस्टन्स किती आहे? 1 आहे हे डिस्टन्स. 3 इंटू 1 स्क्वेअर प्लस 2 इंटू ह्याचं डिस्टन्स किती आहे? ह्याचं डिस्टन्स पण 4 आहे. 2 इंटू 4 स्क्वेअर प्लस 6 इंटू 10 चा डिस्टन्स किती आहे 4 पासून? 6 इंटू 6 स्क्वेअर. बरोबर. सो 4 इंटू 4 स्क्वेअर किती असतो? 64. 4 इंटू 4 स्क्वेअर करून बघा. प्लस 3 इंटू 1 स्क्वेअर इज 3 प्लस 4 स्क्वेअर इंटू 2 इज 32 प्लस 6 इंटू 6 स्क्वेअर म्हणजे 6 क्यूब. बेसिकली 6 क्यूब किती असतो? 216. हे तिन्ही ऍड करायचं. हे सगळं ऍड केलं ना तुम्ही तर तुम्हाला आन्सर काय येईल? तर त्याचा आन्सर 315 येईल. बरोबर आहे. 315 इज करेक्ट. सो मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा आन्सर 315 कसं आलं असं कोणी डाऊट घेऊन बसलाय का? I hope सगळ्यांना 315 is very much clear because yesterday we have solved questions like this. बोल सुजल. You can switch on your mic. सुजल, काही डाऊट असेल तर विचारू शकता 100 ठीक आहे. 315 आल्यावरती नेक्स्ट पार्ट असतो 315 कसं आलं. 315 कसं आलं बघा. त्याचा क्वेश्चन असा आहे. मी जसं सांगितलं तुम्हाला या ऍक्सिस पासून हे 4 मासेस किती पाहिजे. हा मास किती लांब ठेवलाय? तर x इक्वल टू 4 आहे आणि हा x इक्वल टू 0 आहे. म्हणजे किती डिस्टन्स झालंय? 4 मीटर झालं ना. सो मास इंटू डिस्टन्स. तसंच 3 kg वाला किती डिस्टन्स लांब आहे? 1 मीटर लांब आहे. कसं काय 1 मीटर लांब आहे? तर x इक्वल टू 4 आणि x इक्वल टू 5 1 मीटर डिस्टन्स. त्याला पण 3 इंटू 1 स्क्वेअर केलं. तसंच 2 इंटू x इक्वल टू 8 मध्ये ठेवला
सो हे डिस्टन्स पण 4 आहे. सो 2 into 4 स्क्वेअर आणि तसं 6 into हे डिस्टन्स 6 आहे 10 आणि 4 मधलं 6 into 6 स्क्वेअर. हे सॉल्व्हिंग केलं आपण आणि ऍड करून 315. आता रेडियस ऑफ गायरेशन या फॉर्म्युल्याने सॉल्व्ह करायचं. या फॉर्म्युल्यामध्ये द फॉर्म्युला सेज दॅट 315 अपॉन टोटल मास ने डिवाइड करा. टोटल मास 6 plus 4 10 plus 3 plus 2 15. आणि जर 15 चा टेबल तुम्ही केला सॉल्व्ह तर 15 2 जा 30 एक राहिला 21 जा. सो रूट 21 इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. मीटर इज द ऑब्वियस युनिट. बट याला फील नाही अजून पण. रूट 21 आलाय म्हणजे नक्की काय आलंय. रूट 21 म्हणजे रफली जर काही आपण कॅल्क्युलेट केला तर 4.5 समजा येत असेल रफली, काय एक्झॅक्ट नाहीये नंबर, बट 4.5 मीटर असा आन्सर येत आहे. आणि आता तुम्हाला मी त्याचा ऍक्च्युअल मिनिंग सांगतो. त्याचा ऍक्च्युअल मिनिंग असा आहे की जर फ्रॉम दिस ऍक्सिस मी हे सगळे मासेस किती आहेत रे 4 3 2 6 ऍड करून बघा 15 kg. या ऍक्सिस पासून मी 4.5 मीटर डिस्टन्स वरती हे अख्खा 10 kg चा एकच पार्टिकल अज्युम केला असता स्टील मला तोच मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळाला. ओके, एक्झॅक्टली या पॉइंट पासून मी हा 4.5 मीटर वरती समजा तो मास ठेवला असता स्टील आय विल गेट द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो रेडियस ऑफ गायरेशन नक्की काय सांगतो आपल्याला. रेडियस ऑफ गायरेशन टेल्स अस अबाउट, तुम्ही लिहू शकता नोट मध्ये, इट टेल्स अस अबाउट डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास. तुम्ही लिहून घ्या रेडियस ऑफ गायरेशन तर तुम्ही फॉर्म्युला लिहिलाय, डेफिनेशन लिहिलंय, युनिट डायमेन्शन लिहिला असेल तर नोट म्हणून लिहून घ्या. इट टेल्स अस अबाउट, radius of gyration tells us about the distribution of mass. It tells us about how mass is distributed. Okay, it tells us about how the mass is distributed. म्हणजे means if radius of gyration is large, खूप large असेल radius of gyration तर समजून जायचं masses खूप distributed आहेत. If radius of gyration small असेल समजून जायचं मासेस खूप लांब लांब डिस्ट्रीब्यूट नाही झालेत सिस्टम मध्ये. ओके, सो आता आपण स्टार्ट करणार आहे एक्सटेंडेड बॉडीज पासून. कुणाला रेडियस ऑफ गायरेशन आणि या पर्टिक्युलर क्वेश्चन मध्ये इश्यू असेल तर सांगा रे. अदरवाइज वी विल स्टार्ट विथ द नेक्स्ट पार्ट, दॅट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज, म्हणजे कंटिन्युअस बॉडीज. पार्टिकल्स झालंय, ठीक आहे, सगळ्यांना क्लिअर आहे होपफुली. बघा एक्सटेंडेड बॉडीज किंवा कंटिन्युअस बॉडीज मध्ये काही स्टँडर्ड बॉडीजच बघणार आहे. स्टँडर्ड म्हणजे ज्या सिमेट्रिकल बॉडीज असतात, स्टँडर्ड असतात आणि त्या तशा बॉडीज वी आर गोइंग टू सी. प्रत्येक बॉडीचा फॉर्म्युला बनणार आहे and that formula we are not going to derive. आपण डेरिवेशन मी तुम्हाला 2-3 करून दाखवेन स्टार्टिंगचे, बट नंतरचे डेरिवेशन तुम्हाला दिले पण नाहीयेत बुक मध्ये किंवा ते तुम्हाला येण्याची गरज पण नाही याची. सो सगळ्यात पहिला मी तुम्हाला एका रिंग साठी बनवून दाखवतो. हेडिंग लिहून घ्या तुम्ही, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज किंवा कंटिन्युअस बॉडीज. कंटिन्युअस मास डिस्ट्रीब्युशन असेल तर हाऊ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. कंटिन्युअस मास डिस्ट्रीब्युशन असेल तर तुम्हाला समजतं ना कंटिन्युअस मास डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे काय. हा मार्कर एक कंटिन्युअस मास डिस्ट्रीब्युशन, सगळे पार्टिकल कंटिन्युअसली स्प्रेड आउट झाले. जर तुम्हाला मी विचारलं सोलर सिस्टम काय, तर सोलर सिस्टम ही डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्युशन, लांब लांब छोटे छोटे पार्टिकल्स असं म्हणू शकतो. बट ह्या मार्कर मध्ये ऑल द पार्टिकल्स आर कंटिन्युअस. बोल स्वरांगी. नाही सर, सॉरी, चुकून झालं. ओके ओके, माइक ऑफ कर स्वरांगी. ठीक आहे, आता बघा मी जसं सांगितलं तुम्हाला एक्सटेंडेड बॉडीजचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये सर्टन बॉडीज आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करणार आहे त्याची. आणि त्याची मी तुम्हाला एक लिस्ट दाखवतो इथे कुठल्या कुठल्या बॉडीज असणार. तर पहिली बॉडी असणार आहे रिंग, सेकंड बॉडी असणार आहे डिस्क, थर्ड बॉडी असणार आहे हॉलो स्फियर, फोर्थ बॉडी सॉलिड स्फियर,
फिफ्थ बॉडी एक रॉड असेल, सिक्स्थ कोन असेल. सो अजून अशा खूप साऱ्या बॉडीज वी आर गोइंग टू डिस्कस. या बॉडीजचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असते? ऑब्विसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया या बॉडीजचे पण ऍक्सिस चेंज केल्यावरती चेंज होणार आहे, बरोबर ना. एव्हरी वन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिपेंड ऑन द ऍक्सिस. सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट बॉडी दॅट इज रिंग. आय एम गोइंग टू डिराइव्ह द रिलेशन. आपण बनवू त्याचं रिलेशन. बघा एकदम सिंपल रिलेशन असणार. इफ आय से दिस इज अ रिंग, 3D व्ह्यू आहे, ही रिंग आहे. या रिंगचा रेडियस R आहे, मास M आहे. ओके, अशी एक रिंग आहे, एक अशी रिंग समजताय. आणि या रिंगच्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल ऍक्सिस काढायचा आहे आपल्याला. कुठला ऍक्सिस? सेंट्रल ऍक्सिस. सेंट्रल ऍक्सिस म्हणजे काय? ही जर काय अशी रिंग असेल, एक रिंग असेल, तर रिंगच्या सेंटर पासून पास होणारी ऍक्सिस म्हणजे ही वाली रिंग अशी फिरेल हॉरिझॉन्टल. इमॅजिन होत असेल तुम्हाला, सायकलचं व्हील जर काय हॉरिझॉन्टल ठेवलं तर सायकलची जी ट्यूब आहे, ट्यूब ती झाली रिंग, आणि ऍक्सिस मध्ये असेल ना, इट विल रिव्हॉल्व इन दिस. याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असेल? वी विल डिराइव्ह इट. आपण डिराइव्ह करून प्रूव्ह करू याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असतो. फॉर्म्युला बनवू आपण. ओके, सो फॉर्म्युला बनवण्यासाठी वी विल ऑब्विसली यूज द कन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल मासेस. बघा इथे काय म्हणता येईल रे, की इकडे काय झालंय बघा, इथे मी एक छोटासा मास अज्युम करतो. हा शेडेड मास जो आहे ना, शेडेड मास, तो मास लेट अस से dm आहे. that mass number, that mass is dm. it is a very very tiny mass dm, and its length is dx. त्याची लेंथ थिकनेस किती आहे? त्याची थिकनेस dx आहे आणि त्याचा मास dm आहे. इमॅजिन करा हा बाकीचा रिंग प्रेझेंटच नसता, जर हा प्रेझेंटच नसता तर फक्त त्या पार्टिकलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय आला असता अबाउट दिस ऍक्सिस? सांगू शकतो कोणी की त्या पार्टिकलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल ऍक्सिस काय आला असता इफ देयर वॉज नो अदर रिंग? यू कॅन पुट ओनली दिस पार्टिकल. छोटासा dm म्हणून पार्टिकल आहे, त्याचा मास किती आहे? द मास ऑफ दिस स्मॉल पार्टिकल इज dm. then what will be its moment of inertia about this axis? The dm into r square. Very good, Harshad. Obviously dm into r square. बघा कसं काय तर मी तुम्हाला सांगतो. dm into r square का बरोबर? बिकॉज हा पार्टिकल आहे असा, या पार्टिकलचं मास dm आहे. हा त्याची साईज किती आहे? त्याची साईज dx आहे, पण त्याचा काही उपयोग नाहीये. त्याच्या साईजचा उपयोग नाही. तो किती लांब आहे हे इम्पॉर्टंट आहे. सो हा पार्टिकल, बाकी रिंग सोडून द्या आता, बाकी रिंग विसरून जातो. दिस पार्टिकल इज ॲट डिस्टन्स r. सो या पार्टिकलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय येईल? dm into r square. बरोबर ना? dm into r square is the correct way of writing it. dx will not play the role. dx छोटा आहे फक्त एवढं लक्षात ठेवा. हा व्हेरी व्हेरी टायनी मास आहे. कारण की आपण टायनी का घेतलं मी? बिकॉज आपण एक सिंगल पार्टिकलचा फॉर्म्युला ऑलरेडी बघितलाय, म्हणून मी या पूर्ण रिंगला एक पार्टिकल म्हणून अज्युम केला आधी स्टार्टिंगला. रिंग तर आहेच मला माहितीये, आणि रिंगचा पूर्ण मास m आहे मला माहितीये, बट मी जस्ट पार्टिकल त्यातला छोटासा अज्युम केला, त्याचा मास पण छोटासा आहे, थिकनेस पण छोटीशी आहे, आणि तुम्ही पण मला सांगितलं करेक्ट, त्याचा फॉर्म्युला आहे dm into r. प्रियांका काही डाऊट असेल तर विचार. Okay, so dm into r square is absolutely correct value of this particular mass, but we are not interested in that. आपण इंटरेस्टेड पूर्ण बॉडी मध्ये आहे. याचा अर्थ आय हॅव टू इंटिग्रेट दिस, तेव्हा जाऊन मला करेक्ट आन्सर येणार आहे. तुम्ही नीट बघा, इंटिग्रेट करताना मला हा r जो आहे ना, हा r कॉन्स्टंट आहे. हा r कॉन्स्टंट का आहे? व्हाय दिस r इज कॉन्स्टंट? बिकॉज तुम्ही कुठेही गेला, गो एनिवेअर, कुठेही जा, कुठला हा पार्टिकल इथे घेतला, इथे घेतला, इथे घेतला, सेम डिस्टन्स वर, पार्टिकल इज ॲट सेम डिस्टन्स. सो इफ पार्टिकल इज ॲट सेम डिस्टन्स तर r विल रिमेन कॉन्स्टंट. सो तो r स्क्वेअर बाहेर येईल, आणि फक्त आतमध्ये काय राहील? इंटिग्रेशन ऑफ dm. आणि तुम्ही शिकला इंटिग्रेशन म्हणजे समेशन असतं, लार्ज व्हॅल्यू समेशन ऍड करत करत जाईल. तुम्ही मला सांगा dm 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 ऍड करत गेलो आपण, आणि जेव्हा तुम्ही परत गोल फिरून इकडे पोहोचाल त्यावेळेस सगळे डीएम ऍड करून तुमचा आन्सर काय येईल? ऑब्वियसली मास ऑफ दिस रिंग येईल. सो फायनल आन्सर दॅट यू एक्सपेक्ट इज मास विथ मास इनटू r स्क्वेअर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग. कसं आलं हे इम्पॉर्टंट नाही, आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. आता तुम्हाला हा फॉर्म्युला माहित पाहिजे
You must know this formula. Moment of inertia of a ring. रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे त्याचा मास इंटू त्याचा रेडियस स्क्वेअर. सिंपल फॉर्म्युला. भावेश बोल. भावेश विचार आहे. श्वेता डाऊट असेल तर विचार. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग कसा आला हे कळालं का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग खूप सिंपल होता. इनफॅक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंगचा फॉर्म्युला बघितल्यावरती असं वाटतंय अरे काही चेंजेस नाही झालं, आधी तो होता तोच राहिलाय. अँड दॅट इज ट्रू. तसाच दिसतो. एम आर स्क्वेअर. एम काय? मास ऑफ द रिंग आणि आर काय? रेडियस ऑफ द रिंग. तुमच्यातले बरेच जण कडं घालत असतील हातामध्ये, तर ते कडं जे असतं ना आपण जे हातात घालतो ते सपोज लेटस से ते कडं जे आहे ते लेटस कन्सिडर एक्झाम्पल म्हणून मी घेतो 20 ग्रॅमचं कडं आहे. 20 ग्रॅम्स. ओके. अँड त्याचा रेडियस जो आहे रेडियस ऑफ दॅट कडं इज अबाउट 5 सेंटीमीटर. एक्झाम्पल आहे 5 सेंटीमीटर. तर या कडाचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल ऍक्सिस विल बी what will be the moment of inertia of this kada about central axis. So तुम्ही म्हणाल mass into radius square. Obviously 20 into 5 square. 5 square is 25. 25 into 20 is 500 gram centimeter square. This will be answer. Simple असतं एकदम. So ring shaped object चे moment of inertia काढण्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा त्रास होत नाही. त्रास पुढे होणार म्हणून पहिला दिलाय. सिंपल असतो एकदम. एम आर स्क्वेअर. एम त्याचा मास, आर त्याचा रेडियस. आणि अबाउट कुठली ऍक्सिस हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. अबाउट सेंट्रल ऍक्सिस काय असं असेल ना जर काही रिंग तर सेंट्रल ऍक्सिसचं फिरणं बोलतोय मी. हा जर मी तुम्हाला म्हटलं नाही ही रिंग अशी फिरतीये, ही रिंग अशी आहे ना, हा सेंट्रल ऍक्सिस आहे. आताचा हा फॉर्म्युला सेंट्रल ऍक्सिस साठी. बट जर मी ऍक्सिस चेंज केली म्हणजे काय, ही रिंग आहे सपोज. ओके, ही रिंग आहे आणि या रिंग साठी सेंट्रल ऍक्सिसचा फॉर्म्युला एम आर स्क्वेअर. इफ आय आस्क यू व्हॉट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ऍक्सिस, असं फिरत असेल तर, तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होणार आहे. पण त्याची फॉर्म्युले लर्न करायची गरज नाही. ते काढण्यासाठी ट्रिक्स आहेत जे आपण उद्याच्या लेक्चर मध्ये बघणार आहे. 2 थिअरम शिकणार आहेत आपण. पॅरलल ऍक्सिस थिअरम, परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थिअरम. त्या 2 थिअरमनी क्विकली एकदम फास्ट मध्ये जाऊन आपण हे सांगू शकतो की रिंगचा सेंट्रल ऍक्सिसचा माहित असेल तर बाकीच्या ऍक्सिसचा काय असेल. क्विकली यू कॅन टेल मी. पण त्यासाठी तुम्हाला सेंट्रल ऍक्सिसचा तर लर्नच करावा लागेल. सेंट्रल ऍक्सिसचा लर्न करण्याशिवाय दुसरा ऑप्शन नाही. दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग. तुम्ही जर टेक्स्ट बुक बघितलं तुमच्या 12th स्टँडर्डचं तर रोटेशनल डायनामिक्सच्या एंडला या सगळ्या बॉडीजचे सेंट्रल ऍक्सिसचे मोमेंट ऑफ इनर्शियाचे फॉर्म्युलेची लिस्ट बनवून दिली आहे. इट इज एक्सपेक्टेड तुम्ही ते सगळे लर्न करायचे. मी तुम्हाला ते सगळे लिहून देणार आहे. डोंट वरी. तुम्हाला टेक्स्ट बुक काय रेफर करायची गरज नाहीये. मी तुम्हाला सगळं लिहून देईन की काय काय आहे. रिंगचा क्लिअर आहे का? इफ रिंग इज क्लिअर वी विल मूव्ह टू दिस. कोणाला रिंग मध्ये काही तकलीफ असेल तर हँड रेस करा. रिंग मध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर यू कॅन रेज युअर हँड. क्लिअर, गुड. So once ring is clear, we will move to the second one, that is this. ओके, सुजल काय डाऊट आहे का? हँड रेस केलाय सुजल? सुजल पोरे. इंटिग्रेशन पार्ट नाही कळत. इंटिग्रेशन मध्ये मी इंटिग्रेशन केलंच नाहीये रे. इंटिग्रेशन पार्ट जो होता त्याच्यामध्ये काय मी केलं असं होतं ना, त्याचा आन्सर मी डायरेक्टली काय म्हटलो, एन. इंटिग्रेशन काय असतं तर ऍडिशन असतं, समेशन असतं. मी कुठलाही इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला इथे नाही वापरत नसतो. मी तुम्हाला असं सांगितलं होतं की जर मी सगळे छोटे डीएम ऍड केले या रिंगचे, सगळे छोटे मास ऍड केले तर फायनल मास टोटल होऊन जाईल. दॅट्स इट. क्लिअर आहे का? आपण कुठलाही इंटिग्रेशन नाही वापरला फॉर्म्युला. हा आता नेक्स्ट फॉर्म्युल्यामध्ये वापरणार आहे. पण आता आपण डिराईव्ह करू डिस्क साठी.
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क. सुजल क्लिअर झालं का? सुजल कोरे. Okay. Ring is done. Now the second one is this. See, first of all, this म्हणजे रिंग सारखाच, बट रिंग मध्ये काय असतं, मधला स्पेस जो असतो तो तिथं एअर असते आणि फक्त मटेरियल बाहेर असते. बट तसंच मटेरियल जर काही मी आतमध्ये पण दिलं तर इट बिकम्स अ डिस्क. जसं आपण जे प्लेट घेतो ना जेवण्यासाठी, प्लेट इट इज अ फॉर्म ऑफ अ डिस्क. एक प्रकारची डिस्क असते की मध्ये पण पूर्ण प्लेट असते. रिंग जर असते ती प्लेट असते बेसिकली, म्हणजे ती एक प्रकारे डिस्क असते. सो डिस्क इज जनरली फिल्ड फ्रॉम द सेंटर. If such disk is of mass m and radius r, अशी एक डिस्क मास m आणि रेडियस r ची असेल, तर what will be moment of inertia about this axis? मला पाहिजे तर मी तुम्हाला डायरेक्टली फॉर्म्युला पण देऊ टाकू शकतो इथे, तुम्ही तो फॉर्म्युला लर्न करून सगळे क्वेश्चन सॉल्व्ह पण करू शकतो. बट मला फक्त तुम्हाला दाखवायचं की ह्याला सॉल्व्ह करून आणता कसं येतं. 1 आणि 2च करणार आहे, नंतर तर तुम्हाला मी लर्न करायलाच देणार, डोंट वरी. सो डिस्क साठी बघा कसं करता येईल. हाऊ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क. या डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसा काढणार, लेट अस चेक. तर द होल डिस्क का मास इज m, द होल डिस्क का रेडियस इज r. I will look at this disk from the top view. टॉप व्ह्यू मध्ये काय दिसेल, टॉप व्ह्यू मध्ये असं दिसेल, बरोबर. अँड इट इज गोइंग टू रोटेट अबाउट दिस ऍक्सिस. अशी फिरणार आणि अशी फिरली तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असेल, दॅट इज अवर क्वेश्चन. ही ऍक्सिस सेंट्रल ऍक्सिस आहे, बाकी कुठल्या ऍक्सिसच्या अबाउट फिरवलं तर काय होणार ते उद्या बघणार आहे आपण 2 थिअरम स्टडी करून. पॅरलल ऍक्सिस थिअरम, परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थिअरम. आज फक्त एवढंच बघणार आहे की या डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्म्युला काय असेल अबाउट सेंट्रल ऍक्सिस. तर बघा, व्हॉट आय विल डू इज I will assume a small ring. एक छोटीशी रिंग अज्युम करतो मी, x रेडियस. ठीक आहे, तिचं रेडियस किती आहे, रेडियस ऑफ दॅट रिंग इज x. आणि त्याची थिकनेस जी आहे ना, त्याची थिकनेस किती आहे, the thickness of that particular small ring is dx. त्या रिंगची थिकनेस dx आहे, थिकनेस dx आहे आणि त्याचा रेडियस किती आहे, रेडियस आहे x. तर ती रिंग या व्ह्यू मध्ये कशी दिसेल, 3D व्ह्यू मध्ये, 3D व्ह्यू मध्ये ती रिंग अशी दिसेल, बरोबर ना. थोडी थिकनेस दाखवतो त्याला मी, दिस इज स्लाइट थिकनेस dx अँड रेडियस इज x. त्या रिंगचा मास किती असेल, लेट अस से त्या रिंगचा मास असेल dm. कोणी मला सांगू शकतं का, हे तर बघा हे मी अज्युम केले का, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. तुम्हाला डेरिव्हेशन जर काही विचारलं की करून दाखवा, चान्सेस कमी आहेत, बोर्ड मध्येच विचारतात. बट व्हॉट यू हॅव टू डू इज एक्स डिस्टन्स वरती एक रिंग घ्यायची. कॅन यू टेल मी त्या रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असेल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग काय असेल. ओम म्हणतोय dm इंटू एक्स स्क्वेअर. काय येईल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दॅट रिंग, जी मी शेडेड दाखवली रिंग, त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय येईल. ओमनी आन्सर दिलाय, अजून कोणी. dm इंटू एक्स स्क्वेअर, संजना, dm इंटू एक्स स्क्वेअर. ओके, दॅट इज करेक्ट. dm इंटू एक्स स्क्वेअर का करेक्ट आहे, बिकॉज रिंगचा आपण फॉर्म्युला ऑलरेडी बघितला. द फॉर्म्युला फॉर रिंग वॉज mr स्क्वेअर. आणि ही जी रिंग आहे शेडेड रिंग, त्याचा मास किती आहे, त्याचा मास आहे dm. सो m च्या जागी dm इंटू x, त्याचा रेडियस आहे, dm इंटू एक्स स्क्वेअर इज ऍब्सोल्युटली करेक्ट. दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल रिंग. या छोट्याशा रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बट मला या रिंगचा नाही, या इनफायनाइट रिंग्सचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा. खूप सारे रिंग्सनी बनलाय ना तो डिस्क, खूप सारे रिंगनी बनलाय. सो मला या सगळ्या रिंगला मिळून जी डिस्क बनली आहे, आय वॉन्ट टू फाइंड दॅट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अँड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दॅट डिस्क, आय हॅव टू ऑब्वियसली इंटिग्रेट इट. ओके, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसा मिळेल, बाय इंटिग्रेटिंग दिस स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फक्त या शेडेड रिंगचा होता,
आपण त्याला इंटिग्रेट केलं की पूर्ण डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळणार. व्हिडिओ ब्लर येत असेल कोणाला तर लीव्ह करून परत जॉईन करा. इश्यू नाही नसला पाहिजे व्हिडिओ मध्ये. आयडियली थोडाफार लॅग असू शकतो बट मेजर काही नसेल. ठीक आहे. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज क्लिअर आणि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटिग्रेट केल्यावरती आय एम गोइंग टू गेट दिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बट इंटिग्रेशन इज नॉट दॅट इझी. का इझी नाही इंटिग्रेशन? कारण की एक्स स्क्वेअरला इंटिग्रेशन करताना तुम्ही शिकलाय डेरिव्हेटिव्ह मध्ये. डेरिव्हेटिव्ह मध्ये आपण जेव्हा डेरिव्हेटिव्ह घेतो तर इकडे आपण डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घेताना वी एक्सपेक्ट इथे फंक्शन एक्सचा असला पाहिजे. एक्सचा फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह आपण घेऊ शकतो. 5 पुढे येतो 5x⁴. तसा इंटिग्रेट करताना आपण एक्सचा फंक्शन असेल ना तर वी कॅन इंटिग्रेट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इथे वी आर इंटिग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू डीएम. सो हे थोडासा प्रॉब्लेम क्रिएट करतोय. सो समहाउ मला डीएम ला डीएक्स च्या टर्म्स मध्ये आणायचं आहे. आय वॉन्ट टू ब्रिंग डीएम इन टर्म्स ऑफ डीएक्स. मी ते कसं आणू शकतो बघा. ते आणण्यासाठी मी इथे असं काहीतरी लिहिणार आहे जे बऱ्याच जणांना समजणार नाही असं मला वाटतंय. सो थोडं नीट फोकस करून लक्ष द्या. मी इथे जे काही लिहितोय ते. ती पूर्ण डिस्क जी आहे पूर्ण डिस्क होल डिस्क चा एरिया किती आहे? पाय आर स्क्वेअर. ज्यावेळेस पूर्ण डिस्कचा एरिया पाय आर स्क्वेअर असतो त्याचा मास कॅपिटल एम सांगितलंय. होल डिस्कचा एरिया वरचा एरिया फक्त बोलतो. वरचा एरिया जेव्हा पाय आर स्क्वेअर असतो त्यावेळेस त्याचा मास एम असतं कॅपिटल एम. तर त्याचा मास डीएम कधी असेल? ज्यावेळेस शेडेड रिजनचा एरिया मी लिहू शकलो होता. व्हॉट इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रिजन? या शेडेड रिजनचा एरिया किती आहे? कोणी सांगू शकतं का की या शेडेड रिजनचा एरिया किती असू शकतो? तर मला त्याचा एरिया इक्वल टू त्याचा मास लिहिता येईल ना, प्रपोर्शन करता येईल. व्हॉट शुड बी द एरिया ऑफ दॅट शेडेड रिजन? कोणी टाकू शकतो का चॅट बॉक्स मध्ये? व्हॉट विल बी द एरिया 2πx dx? संजना पाटील. अजून कोणी? What will be the area of pi r square minus pi e x square? Pi r square minus pi e x square असं म्हणतीये अनुष्का. अजून कोणी? बघ अनुष्का, पाय आर स्क्वेअर म्हणजे पूर्ण एरिया आहे काय? त्यातनं तू पाय एक्स स्क्वेअर मायनस केला म्हणजे आपला एरिया मायनस केला तर तुला बाहेरचा अख्खा एरिया मिळून जाईल. सो विच इज नॉट करेक्ट. 2πr dx. भावेश म्हणतोय. यश पाटील 2πr dx. सांगा रे अजून. आदित्य चिंचवड ब्रांच. आदित्य परुळकर इकडे निगडी ब्रांच. काय वाटतंय? नुसता dx. 2πr dx. सुजल बद्दल 2πx 2πr dx 2πr dx सगळेच 2πr dx म्हणतात. 2πr dx. तर बघा तुम्ही, आय विल एक्सप्लेन यू. व्हॉट शुड बी द मोमेंट ऑफ. ओके, यशनी काय टाकले? 2πx प्लस dx मायनस 2π dx इंटू. तो बघा ऍक्च्युअल मध्ये आन्सर काय येणार आहे? ऍक्च्युअल मध्ये हा शेडेड रिजन काय असेल? शेडेड रिजनला मी काय करतो? कट करून टाकतो. असा तो अशी पट्टी आहे ना, पट्टीला कट करून टाकू अँड वी विल जस्ट स्ट्रेट इट अवे. या पट्टीला कट करून आय विल स्ट्रेटन असा हॉरिझॉन्टली स्ट्रेट करून टाकू. कट केली त्या स्ट्रिपला अँड स्ट्रेट करून टाकली तर कॅन यू टेल मी त्याची ही थिकनेस किती होती? ही थिकनेस dx होती ना. आता ती गोलवाली पट्टी आता हॉरिझॉन्टल झाली. ही साइड किती आहे? dx. and what will be this side? So obviously it was a circumference when you convert it into rectangle. So this was 2πx. समजताय का? So 2πx ही साइड आहे, dx ही साइड आहे. So what is area of that shaded region? The area of that shaded region is 2πx dx. संजनाने सगळ्यात स्टार्टिंगला बरोबर सांगितलं. 2πx dx will be the area of shaded region. If परत रिपीट करतो मी या बॉक्स मध्ये, मी तुम्हाला आधीच सांगितलं बॉक्स मधल्या गोष्टी समजणार नाही. अख्खा एरिया पाय आर स्क्वेअर असेल तर मास अख्खा एम असतो.
तर शेडेड रिजनचा एरिया एवढा असेल तर शेडेड रिजनचा मास एवढा असतो. सो हे प्रपोर्शनल आहे. सो प्रपोर्शनल मुळे आय कॅन क्रॉस मल्टिप्लाय आणि मी क्रॉस मल्टिप्लाय करून आय कॅन इस्टॅब्लिश रिलेशन. कसा बनेल बघा, नीट बघा. पाय आर स्क्वेअर डीएम क्रॉस मल्टिप्लाय करतोय मी इक्वल्स टू काय येईल 2 पाय एक्स डीएक्स into m. 2 pi x dx into m. So can you tell me dm का replacement? So dm का replacement will be बघा integration pi pi गेला. dm का replacement will be पलीकडचं सगळं काही काय काय पलीकडे 2 x पण आहे पलीकडे dx पण आहे पलीकडे m पण आहे पलीकडे आणि काय रे बाबा आणि हा r स्क्वेअर खाली जाणार. का r स्क्वेअर खाली जाणार? कारण की r स्क्वेअर लेफ्ट साइडला आहे म्हणून. तर डीएम च्या जागी r स्क्वेअर खाली जाईल r स्क्वेअर इनटू x स्क्वेअर ऍज इट इज इथे होता. सो मी हा डीएम चा व्हॅल्यू इथे टाकली या रिलेशनला वापरून आणि इनटू x स्क्वेअर आणि आय हॅव टू इंटिग्रेट इट. कुठून कुठे इंटिग्रेट करायचंय हे तुम्हाला म्हणतात डेफिनाइट इंटिग्रल झालं नाहीये तुम्हाला जास्त, बट इंटिग्रेशनला इथे लिमिट पुट करावी लागते. हे 11वीत पण केलं आहे आपण. ज्यावेळेस x होता 0 इथे x 0 होता ना, अप टू कुठपर्यंत करायचं इंटिग्रेट? अप टू x इक्वल्स टू r पर्यंत. इथून इथपर्यंत ती रिंग मोठी 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 करायची. x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू r पर्यंत इंटिग्रेट करायचं. कोणी घाई करू नका फायनल आन्सर कन्क्लूड करण्यासाठी. स्टेप्स समजून घ्या सगळ्यांनी की व्हॉट आर द स्टेप्स. भरून म्यूट करून ठेव. नाउ सी द प्रोसेस ऑफ इंटिग्रेशन. सी x into x square will become x cube. हा x पलीकडे बाहेर नेणार. कॉन्स्टंट्स कॅन बी टेकन आउट ऑफ इंटिग्रेशन. कॉन्स्टंट कोण आहेत? 2 कॉन्स्टंट आहे. मास ऑफ द डिस्क कॉन्स्टंट आहे. रेडियस ऑफ द डिस्क कॉन्स्टंट आहे. 2m by r square बाहेर गेला. आता फक्त राहिला ब्रॅकेट मध्ये इंटिग्रेशन x क्यूब dx. लिमिट काय आहे? x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू r इज इक्वल टू. इथे जागा बनवतो थोडी मी. आता बघा हे पुढे कंटिन्यू करू. 2m by r square is constant. x क्यूबचं इंटिग्रेशन बाय चान्स कोणाला माहितीये? इंटिग्रेशन ऑफ x क्यूब सांगणारे पटपट सांगा. व्हेरी गुड. x raised to 4 divided by 4. इंटिग्रेशन ऑफ x क्यूब is x raised to 4 divided by 4. बट हे साधं इंटिग्रेशन नाहीये, लिमिट्स पुट करायचे आहेत. सो लिमिट्स पण दिवे लागतात. 0 आणि अप्पर लिमिट आहे 4. फर्स्ट वी पुट दी अप्पर लिमिट मायनस वी पुट दी लोअर लिमिट. काय करतो आपण बघा, कॉन्स्टंट मी आहे तसं बाहेर लिहितो 2m by r square. नाउ इन्स्टेड ऑफ x I will put the upper limit. जर मी x च्या जागी मोठा r टाकला तर काय येईल? r raised to 4 by 4. अप्पर लिमिट टाकली मायनस मायनस लोअर लिमिट टाका. लोअर लिमिट टाकला तर संपला विषय, 0 झाला. सो दिस इज व्हॉट द आन्सर विल लुक लाइक. फायनली थोडा सिम्प्लिफिकेशन राहिला आहे. सो इफ आय मल्टिप्लाय दिस इन द ब्रॅकेट, मायनस 0 म्हणजे गेलं ते. इफ आय मल्टिप्लाय इट इन द ब्रॅकेट ते कसं होईल? 2m r raised to 4 upon 4r square. एक r square जाणार आणि एक 2 जाणार. सो फायनली द आन्सर विल लुक ॲज हाफ mr square. तुम्हाला हे अख्खं डेरिवेशन येणं इम्पॉर्टंट नाहीये. रादर दॅन दॅट तुम्हाला हा फॉर्म्युला आला पाहिजे. बिकॉज एंट्रन्स एक्झामला हा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. हे कसं डिराईव्ह केलं सीईटी एक्झामला इम्पॉर्टंट आहे. हा जेई मेन्स मध्ये थोडंफार आपण म्हणू शकतो इम्पॉर्टंट आहे, कारण की त्या केसमध्ये बॉडीला थोडं ते ट्विस्ट करून देतो. सो आता सध्यासाठी वी हॅव कम्प्लिटेड 2 बॉडीज. 2 बॉडीज झाले काय? रिंग झालं, डिस्क झालं. तुम्ही काय करा, तुम्ही हा डेरिवेशन घेऊन घ्या क्विकली सो दॅट वी कॅन सी रिमेनिंग बॉडीजचे डायरेक्टली फॉर्म्युले. रिमेनिंग बॉडीचं डेरिवेशन नाही की आपल्याला डायरेक्टली फॉर्म्युले बघायचे आपल्याला.
हॅलो. कोणाला डाऊट असेल तर विचारा हँड रेज करून. राईट डाऊन दिस डेरिव्हेशन. बोल श्रुती. श्रुती, माइक ऑन करून यू कॅन आस्क युअर क्वेश्चन. Sir, I have doubt in that box part. इन विच पार्ट? Box part. हा नाही सर वरचा. हा बॉक्स, हा बॉक्स वाला. ठीक. हे बघ, या बॉक्स मध्ये काय झालंय की आपल्याला हा डीएम बोलते तू आणि D मध्ये रिलेशन काढायचं होतं. नालायक. वेदचा पण एक क्वेश्चन आहे. श्रुती, यू कॅन स्विच ऑफ युअर माइक. मी आता एक्सप्लेन करतो. वेदचा क्वेश्चन नंतर मी ऍड्रेस करतो. पहिला हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. डीएम जो आहे, डीएम एक्स इंटिग्रेशन डीएम बरोबर नाही घेता येत. एक्स साठी इंटिग्रेट करण्यासाठी आपल्याला डीएक्स लागतो. सो समहाऊ मला डीएम ला डीएक्स मध्ये कन्वर्ट करायचं. सो ते कसं करू शकतो मी? तर मला त्यासाठी हे बॉक्स मधल्या इम्पॉर्टंट गोष्टी समजल्या पाहिजे. तर काय आहे बघ, एरिया आणि मास मध्ये रिलेशन कसं आहे बघ. जेव्हा अख्खा डिस्कचा एरिया पाय स्क्वेअर असतो, माहिती आहे आपल्याला पाय, तर त्याचा अख्खा मास किती आहे? एम आहे, कॅपिटल एम. आधीच सांगितलं आपल्याला डिस्कचा मास कॅपिटल एम आहे, रेडियस कॅपिटल आर. अख्खा एरिया, अख्खा मास. तर त्यातला मी समजा छोटासा एरिया घेतला, हा शेडेड रिजन, तर त्याचा मास त्यांनी सांगितलं डीएम घ्यायचा आपल्याला, बरोबर. इफ दिस मास इज डीएम, then what will be the area of the shaded region? तो area of the shaded region मी काढला आहे. एरिया ऑफ शेडेड रिजन कसा काढला? 2 पाय x इंटू dx. ही एक रेक्टँग्युलर शीट, रेक्टँग्युलर, हे रेक्टँगल बनेल बेसिकली, कट करून ओपन केल्यावर त्याचा एरिया एवढा असेल. सो या शेडेड रिजनचा एरिया आणि त्याचा मास हे डायरेक्ट प्रपोर्शन मी क्रॉस मल्टिप्लाय केलं तर हे रिलेशन मिळालं. आणि या रिलेशन वरनं मी डीएम ची व्हॅल्यू इकडे सबस्टिट्यूट केली आहे. कळालं का श्रुती? Yes sir. वेद कुठे गेला? हा, वेद म्हणतोय बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस देन रिंग. ओके, गुड, व्हेरी गुड क्वेश्चन. ऑब्झर्वेशन तुम्ही बघा, करताय तुम्ही की काय चालू आहे तुमचं त्याच्यामध्ये ऑब्झर्वेशन चालू. तुम्ही बघितलं जर काही, तर तुम्ही एक रिंग बनवू. मी तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. काय मी तुम्हाला दिलं, काय म्हणू की 1 kgचा तुम्हाला मी क्ले दिला, 1 kgचा क्ले तुम्हाला सगळ्यांना, आणि तुम्हाला सांगितलं तुम्ही ह्याच्या रिंग बनवा. पहिले 1 kgचा क्ले, 2 तुम्हाला मी त्याचे सॅम्पल दिले. 1 kg क्ले, 1 kg. एका क्लेने तुम्हाला मी बनवायला सांगितलं, एका क्लेने तुम्ही बनवा रिंग आणि एका क्लेने बनवा डिस्क. तर नॉर्मली जर का तुम्ही डिस्क आणि रिंग बनवायला गेला ना, तर रिंग खूप मोठी बनेल, कारण की मध्ये मटेरियलच नाही. म्हणजे रिंगचं डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास खूप जास्त होईल आणि डिस्क छोटीशी बनेल, कारण की डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास कमी. आता या पर्टिक्युलर क्वेश्चन मध्ये जर बघितलं तर रिंग मध्ये डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास जास्त असतं, म्हणून त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोठा असतो. डिस्क मध्ये काय होतं की मास मध्ये पण स्प्रेड होऊन जातं, मध्ये पण मास स्प्रेड झाल्यामुळे त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कधी पण कमीच राहतो. डिस्क आणि रिंग मध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कधी पण डिस्कचा कमी असेल, रिंगचा जास्त असेल. का? कारण की डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास जास्त आहे. जेवढं मास लांब लांब पर्यंत स्प्रेड झालं ऍक्सिस पासून, मोर विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्लिअर आहे का? ओके, लिहून झालं का तुमचं सगळ्यांचं? झालं असेल तर वी विल मूव फॉरवर्ड. सर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर सेम असणार रिंग डिस्क. येस येस, वी आर गोइंग टू कम टू दॅट पॉइंट एज वेल ऋषिकेश, की आता पुढचे हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, स्पियर ह्यांचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असतात बघा. रिंग आणि डिस्क हे दोनच मला डिराईव्ह करून दाखवायचे होते, बाकी सगळ्यांचे डेरिव्हेशन नाहीयेत आपल्याला बुकमध्ये. वी आर सिम्पली गोइंग टू लर्न द फॉर्म्युले. ओके, तो बघा आता
लक्ष द्या सगळ्यांनी आता. बॉडी नंबर 1 is ring. We will write the name of the body and its moment of inertia. माइक ऑफ करा कोणाचा. माइक ऑफ करा. ठीक आहे. First body is ring. Second body is disc. Third body बघा. Third important body. तर रिंग आणि डिस्क जर तुम्ही बघितलं ना, जर काही डिस्कचा फॉर्म्युला काय होता रे? डिस्कचा फॉर्म्युला होता m ½mr². डिस्कच्या फॉर्म्युलामध्ये कुठेतरी थिकनेस मेन्शन होती का रे? ती थिकनेस वर डिपेंडच करत नाहीये. फक्त कशावर डिपेंड करतोय? मास ऑफ दिस डिस्क वरती आणि रेडियस ऑफ दिस डिस्क वरती. तो या थिकनेस वरती तर डिपेंड करतच नाही. सो जर मी ही डिस्क ड्रॉ करताना अशी ड्रॉ केली असती तरी तुमचा आन्सर ½ करेक्ट आहे. कळते का? सो डिस्क साठी जो फॉर्म्युला येतो ना ऍक्सिस साठी, सेंट्रल ऍक्सिसचा, तोच फॉर्म्युला तुम्हाला सॉलिड सिलेंडरला पण येणार. सॉलिड सिलेंडर म्हणजे इथं ऍक्सिस ड्रॉ करून दाखवणार आहे. ऑब्विसली आपण डिस्क का म्हणतो याला? कारण की त्याची थिकनेस थोडी कमी आहे. बट ती जर काही थिकनेस लार्ज असती तर मी त्याला सॉलिड सिलेंडर म्हणणार रादर दॅन डिस्क. बट दोघांसाठी फॉर्म्युला विल रिमेन सेम. कळतंय का? हे असा सॉलिड सिलेंडर बनेल ना. क्लिअर? हा सॉलिड सिलेंडर आणि डिस्क अबाउट सेंट्रल ऍक्सिस विल ऑलवेज गिव्ह यू द सेम फॉर्म्युला. रिंग साठी बघू आपण. रिंग साठी आपण फॉर्म्युला बघितला. रिंग साठी काय असतो फॉर्म्युला? नुसता mr². बट रिंग मध्ये पण सेम लॉजिक आहे की रिंगची थिकनेस किती आहे त्याच्यावर डिपेंड नाही करत. सो रिंग असू दे का हॉलो सिलेंडर असू दे, हॉलो सिलेंडर, तर रिंग आणि हॉलो सिलेंडर सिमिलरली बिहेव करणार ना. रिंग आणि हॉलो सिलेंडर हा सॉलिड सिलेंडर, हा भरीव आहे आतमधून. जसं डिस्क फुल आतमधनं भरलेली असते तसं रिंग आतमधनं पूर्ण एअर असते. तसंच हॉलो सिलेंडर मधनं पण आतमध्ये एअर असेल बट फक्त बाहेरून मटेरियल असेल. सो त्याचा पण फॉर्म्युला सेम राहतो mr². रिंग आणि हॉलो सिलेंडर, डिस्क आणि सॉलिड स्फिअर हॅव गॉट सेम फॉर्म्युले अबाउट सेंट्रल ऍक्सिस. कळतंय का? 4 बॉडीज झाल्या. पहिल्या 4 बॉडीज तुम्ही लिहून घ्या. देन वी विल मूव टू नेक्स्ट 4. फर्स्ट या 4 बॉडीज सगळ्यांनी लिहून घ्या. त्यांचे ऍक्सिस लिहून घ्या आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Got it. हॉलो सिलेंडरचं परत एकदा सांगतो मी. काही जणांना हॉलो सिलेंडर क्लिअर नसेल तर पहिल्याच तुम्ही फॉर्म्युला लिहून घ्या. फॉर्म्युला सेम आहे हॉलो सिलेंडर आणि रिंगचा. कसा सेम आहे? तर रिंगचा फॉर्म्युला बनवताना जेव्हा रिंग आपण बघितलं ना, रिंग, त्यावेळेस ती रिंग ची थिकनेस काय आहे हे कन्सिडर नाही केलं आपण. ती थिकनेस मी व्हेरी थिन रिंग घेतली असती का थोडी थिक रिंग, थोडं जास्त एक्सट्रूड केलं असतं त्याला, म्हणजे अशी रिंग असती तरी सेमच फॉर्म्युला आला असता. प्रोव्हाइडेड दॅट आतमधला पार्ट पूर्ण हॉलो असेल तर या रिंगचा किंवा या रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेमच राहणार आहे. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंगला एक्सट्रूड केलं तरी सेमच राहतो मोमेंट ऑफ इनर्शिया. का सेम राहतोय? बिकॉज डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास चेंज नाही होते ना. तेवढ्याच डिस्टन्स वरती सगळे मास आहेत, सेम डिस्टन्स वरती मास. देअरफॉर 4 झाले. 5th 6th 7th बघा आता नेक्स्ट पॉइंट हे मी रब करतोय. ओके, रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फिअर, हॉलो स्फिअर हॅव सेम फॉर्म्युले अबाउट दिस ऍक्सिस. मी ऍक्सिस का इथं मेन्शन केलंय? कारण की ऍक्सिस चेंज केली की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होतो, जे उद्याच्या लेक्चर मध्ये पूर्ण डिस्कशन राहणार आहे.
की ऍक्सिस चेंज केले की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कसा होतो. आज फक्त एकच ऍक्सिसचं रटायचे फॉर्म्युले, ऑल फॉर्म्युले रटून टाकायचे. सी नेक्स्ट बॉडीज बघा आता. द नेक्स्ट वन इज सॉलिड स्फियर. सॉलिड स्फियर, रॉड, रॉड नंतर रेक्टँग्युलर प्लेट. हे चार बॉडीज बघ. सॉलिड स्फियर म्हणजे काय? सॉलिड स्फियर म्हणजे जो आतमधनं भरीव असतो असा स्फियर, आणि त्याचा सेंट्रल ऍक्सिस, त्याच्या सेंटर मधनं पास होणारी जी ऍक्सिस असेल त्या ऍक्सिस, म्हणजे जसं की अर्थ इज अ सॉलिड स्फियर, आणि सॉलिड स्फियर चा ऍक्सिस अबाउट इट रोटेट्स. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतो 2/5 mr². आणि जर तो हॉलो असेल, हॉलो म्हणजे आतमधनं पोकळ, हॉलो असेल तर हॉलो स्फियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया येईल 2/3 mr². आता जे लोक इंटरेस्ट घेतात या गोष्टीमध्ये त्यांनी नीट ऑब्झर्व करा की याच्यापेक्षा हा जास्त आहे, 2/5 पेक्षा 2/3 जास्त आहे. का जास्त आहे? कारण की मास सगळं ऍक्सिसच्या जवळ नाहीये, मास ऍक्सिस पासून लांब गेलाय. समजते का? मास ऍक्सिस पासून लांब गेलाय, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्क्रीज झाला. ह्याच्यामध्ये सॉलिड स्फियर मध्ये मास इज व्हेरी व्हेरी क्लोज टू द ऍक्सिस, पण ऍक्सिसच्या जवळ पण मास आहे ना. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाढला फॉलो झाल्यामुळे. रॉड, नेक्स्ट आहे रॉड. सपोज हा रॉड आहे मास एम चा, मास एम रेडियस आर चे स्फिअर्स होते का. आता रॉड ऑफ मास एम आणि लेंथ एल लेंथचा रॉड असेल तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर असतो ml²/12. Learn it. ml²/12 is the formula for a rod. Moment of inertia of a rod about this axis. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसा आला हे नाही विचारू शकत तुम्ही, तसं ह्याला तुम्ही नाही विचारलं. हे डिराईव्ह करता येतं काय सगळं? आपल्याला नाही डेरिव्हेशन टेक्स्टबुक मध्ये. यू हॅव टू लर्न इट. टेबल दिलाय त्यातनं लर्न करायचं. रेक्टँग्युलर प्लेट, सपोज एक रेक्टँग्युलर प्लेट आहे, त्याची लेंथ आहे एल, ब्रेड्थ आहे बी, मास आहे एम. सॉलिड प्लेट आहे, म्हणजे भरीव प्लेट आहे, पूर्णपणे आतमधनं सॉलिड आहे. समजतं ना? प्लेट म्हणजे बुक सारखं. चला ही बुक घ्या. ही जी बुक आहे, ही बुक कशी, लेंथ एल, ब्रेड्थ बी, आणि अबाउट सेंटर मी जर काय फिरवला असा तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतो m/12 l² + b². म्हणजे बेसिकली ml²/12 एका साइडून, दुसऱ्या साइडून पण mb²/12, त्याची लेंथ b आहे ना दुसऱ्या साइडून. सो ml²/12 + mb²/12. सो 12 बाहेर आला, m बाहेर आला, हा फॉर्म्युला. ही दुसरी लिस्ट आहे 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8 दुसरी लिस्ट लिहून घ्या. आणि याच्यानंतर लास्ट फक्त मी तुम्हाला देणार आहे लिस्ट. हे झालं की वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर, दिस पर्टिक्युलर पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, काही जण डाऊट विचारत आहेत. फर्स्ट you write down everything. I'll explain the hollow cylinder part once again. Rectangular plate चं पण सांगतो एकदा परत. First write down all the formulae. Everyone. यश, माइक ऑन असेल तर बंद करा रे माइक. अनिकेत बोल. सॉरी सर, चुकून ला. ओके ठीक आहे. आता बघा, आय विल एक्सप्लेन रेक्टँग्युलर पार्ट. सॉलिड स्फियर मध्ये बघा रे, काही जण म्हणतात सॉलिड स्फियर आणि हॉलो स्फियरचं एक्सप्लेनेशन. तर सॉलिड स्फियर आणि हॉलो स्फियर मध्ये एक्सप्लेनेशन नाही, डायरेक्ट हा फॉर्म्युला आहे. सॉलिड स्फियर ज्याचा मास एम असेल, रेडियस आर असेल आणि तो फिरत असेल,
then its moment of inertia, this is the formula. You have to learn it. Okay? तसंच hollow sphere चा this is the formula, you have to learn it. तसंच rod चा पण हा फॉर्म्युला आणि रेक्टँग्युलर प्लेटचा पण हा फॉर्म्युला. जर एक रेक्टँग्युलर प्लेट असेल, ही समजा रेक्टँग्युलर प्लेट मी घेतली, this is rectangular plate, then if length of this plate is L, breadth of this plate is B, mass of this plate is M, and if I rotate it about central axis in this way, then its moment of inertia will be M by 12 L square plus B square. असा त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असेल. कसा आला तर त्याला इंटिग्रेट करूनच आणलं आहे. आपल्याला ते कसं आलं हे नाहीये सिलेबस मध्ये, डोंट वरी. ठीक आहे. सो रेक्टँग्युलर प्लेटचं क्लिअर आहे का? रेक्टँग्युलर प्लेटचं रॉड झालं. आता स्पियर्सचं मी सांगितलं तसं यू हॅव टू लर्न. आता होलो सिलेंडरचं मी का परत सांगतो. रिंग, एक रिंग जर का तुम्ही घेतली, इमॅजिन करा रिंग, आणि रिंग वरती रिंग ठेवली तर काय बनणार आहे. रिंग वरती रिंग तुम्ही ठेवत गेला तर ऑब्विसली यू विल गेट अ हॉलो सिलेंडर शेप मिळेल ना, रिंग वर रिंग ठेवली तर. सो ऑब्विसली रिंगचा किंवा हॉलो सिलेंडरचा फॉर्म्युला सेमच राहणार आहे, बिकॉज रिंग हॉलो सिलेंडर बनवू शकतो एक्सट्रूड केल्यावर तिला. सो फॉर्म्युला रिमेन सेम इफेक्टिव्हली. समजलं का निकेत? हो सर. अजून कोणाला काही डाऊट असेल तर हँड रेज करा. यू कॅन आस्क डाऊट. आता राहिला आहे फक्त लास्ट मध्ये कोन, कोनिकल शेप ऑब्जेक्टचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि अँग्युलर डिस्क आणि स्पियर्स काही आहेत अजून फॉर्म्युले दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस. हे लिहून झालं का सगळ्यांचं? ओम पवार क्वेश्चन विचारतोय, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ग्रेटर will the object face less or more difficulty to rotate? If moment of inertia is more, it will be more difficult for us to rotate that object. त्या ऑब्जेक्टला आपल्याला रोटेट करण्यासाठी जास्त डिफिकल्टी फेस करू आपण. ओके. आता लास्ट वाले काही फॉर्म्युले. ओके सर, होलोस्फिअरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड पेक्षा का जास्त? होलोस्फिअरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 आहे. सॉलिड स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5. हॉलोचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जास्त काय बघा, ह्याला तुम्ही डिवाइड करून बघा, तुमचा आन्सर 0.667 येईल. तुम्ही ह्याला डिवाइड करून बघा, त्याचा आन्सर 0.4 येईल. कोण जास्त आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? होलोस्फियर जास्त आहे. का जास्त आहे? तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जास्त का असतो? जर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास जास्त असेल, ऍक्सिस पासून मास लांब लांब पर्यंत डिस्ट्रीब्यूट झाले ना. इथे काय झालं रे, इथे सॉलिड स्पियर आहे ना, म्हणजे मास इथूनच चालू झालं, इथून मास चालू झाले डिस्ट्रीब्यूट म्हणून. सो मासचं डिस्ट्रीब्युशन जास्त इथे नाहीये, इथे जास्त डिस्ट्रीब्युशन. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोर फॉर अ होलो स्पियर. क्लिअर आहे का ओम? सॉरी दिशा. फाईन. सो अजून कोणाला काही डाऊट आहेत का? कोणाला अजून काही डाऊट असतील तर यू कॅन आस्क. अदरवाइज सर. बोला. सर रेक्टँग्युलर प्लेट सारखा क्युबॉइडल प्लेट असतो का? रेक्टँग्युलर प्लेट सारखा क्युबॉइडल प्लेट असतो का सर? म्हणजे रेक्टँग्युलर ओके, पण क्युबॉइडल असं का? हो सर. म्हणजे जर या प्लेटला थिकनेस असते ना, इफ देयर इज सम थिकनेस टू दिस प्लेट, तर फॉर्म्युला मध्ये देयर विल बी नो चेंज. या थिकनेसवर डिपेंडंट नाही करत. जर डिस्क वाल्यामध्ये पण थिकनेसवर डिपेंड करत नव्हता. कधी पण मोमेंट ऑफ इनर्शिया तेव्हाच चेंज होतो जर असे डायमेन्शन चेंज झाले. असे डायमेन्शन चेंज झाले ना तर काही फरक नाही पडत, बिकॉज डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास चेंज होत नाही. टाइप ऑफ स्ट्रक्चर असेल, क्युबॉइड असेल तरी इट विल मेक एनी चेंज. नको क्युबॉइड असेल तर काय, हॉलो क्युबॉइड म्हणजे ब्लॉक. तर हे सगळे क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह करू नंतर, ज्यावेळेस ऍक्च्युअल सम सॉल्व्ह करणार. ओके. हॉलो क्युबॉइड असेल तर काय करणार. थँक्यू सर. आता लास्ट वाला पार्ट फक्त कव्हर करू. कोन्सचा फॉर्म्युले लिहून घ्यायचे तुम्हाला, कोनचे लर्न करायचे. ऍक्च्युअली टेक्स्टबुक मध्ये दिले. आय विल जस्ट शेअर दॅट
a particular table with you. तुम्ही लिहून घ्या फॉर्म्युले. एक 2 मिनिटं द्या मला. तुम्हाला समोर दिसत असेल तर बघा, पहिला डिस्कचा फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी दिला आहे. सॉलिड सिलेंडर और युनिफॉर्म डिस्क हाफ mr स्क्वेअर. त्याच्यानंतर जो युनिफॉर्म डिस्क अबाउट डायमीटर जो आहे, सेकंड जो आहे, दॅट वी हॅव नॉट सीन येट. ते आपण उद्याच्या लेक्चर मध्ये बघणार आहे की तो कसा फाइंड करायचा. तो काय अवघड नाही. नेक्स्ट आहे थिन वॉल्ड हॉलो स्फिअर, ज्याचा मी फॉर्म्युला लिहून दिला 2/3 mr स्क्वेअर. चौथा आहे सॉलिड स्फिअर, त्याचा पण आपण फॉर्म्युला लिहून दिला 2/5 mr. नेक्स्ट इज युनिफॉर्मली सिमेट्रिक स्पेरिकल शेल. कोणी लिहू नका रे काही त्याच्यावरती. नेक्स्ट आहे हा वाला युनिफॉर्मली सिमेट्रिक स्पेरिकल शेल. राइट ऑन इट्स फॉर्म्युला. त्याचा फॉर्म्युला लिहून घ्या सगळ्यांनी. द फॉर्म्युला इज 2/5m 2/5m r2⁵ minus r1⁵ upon r2³ minus r1. त्यानंतर नेक्स्ट आहे रॉड. सो नवीन कुठले कुठले मी जस्ट टिक करून देतो तुम्हाला. नवीन कोणते कोणते. दिस वन इज न्यू. दिस वन इज न्यू. हा वाला बरोबर. आणि हे दोन नवीन. तुम्ही फॉर्म्युले लिहून घ्या. देन वी विल डिस्कस. फॉर्म्युले सगळ्यांनी लिहून घ्या आधी. 3 जे टिक केले आहेत ते फक्त मिसिंग आहे आपल्या टेबल मध्ये. 3 मिसिंग आहेत. दिसतंय का आता. R2 जो आहे R2 तो आउटर रेडियस आहे. R1 हा इनर रेडियस. सो सॉलिड कोन आणि हॉलो कोन चे फॉर्म्युले लिहून घ्या. 3/5 mr स्क्वेअर इज फॉर सॉलिड कोन अँड हाफ mr स्क्वेअर इज फॉर हॉलो कोन. हे सगळे फॉर्म्युले वी रिक्वायर फॉर्म्युले इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो पुढच्या लेक्चरला जेव्हा आपण भेटू उद्या, म्हणजे हे झालं का लिहून.
ओके, बघा हे सगळे फॉर्म्युले तुम्हाला इव्हन टेक्स्टबुक मध्येच आहेत. तुम्हाला समजा काही गोष्टी दिसल्या नसतील तर तुम्ही टेक्स्टबुक रेफर करू शकता. ऑलरेडी त्याचे PDF शेअर्ड आहेत. नसेल तर बालभारतीच्या वेबसाईट वरती तुम्हाला मिळून जाईल. आता मेन पॉइंट काय आहे, उद्याच्या लेक्चर मध्ये वी आर गोइंग टू स्टडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कसा करायचा अदर ऍक्सिस साठी. तुम्हाला सेंट्रल ऍक्सिस लर्नच पाहिजे काय, अदर ऍक्सिस साठी कसा फाइंड करायचा त्याला थिअरम्स आहेत, पॅरलल ऍक्सिस, परपेंडिक्युलर ऍक्सिस. सो उद्याचं लेक्चर संपल्यावरती मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट संपून जाईल आणि मग नंतर जास्त काही राहत नाही लेसन मध्ये. सो उद्याचं लेक्चर पण इम्पॉर्टंट आहे. आता एक गोष्ट इम्पॉर्टंट लक्षात ठेवा की आपण ट्यूजडेला सुट्टी घेणार, संडेजला सुट्टी नाही, थर्सडेला सुट्टी घेणार आहे. कारण की थर्सडेला मोस्टली लाईटचा इश्यू असतो इकडे तिकडे. तर थर्सडे विल बी ऑफ, थर्सडेला लेक्चर नसेल. आता आज आहे ट्यूजडे, उद्या लेक्चर असेल तर डायरेक्टली फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे कंटिन्यू परत एव्हरी थर्सडे सुट्टी असेल, राईट. सो उद्याच्या लेक्चरला वी विल अगेन मीट अँड वी विल डिस्कस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन डिटेल फॉर अदर ऍक्सिस. हे स्टँडर्ड ऍक्सिस तुम्ही लर्न करून ठेवा. आय विल फॉरवर्ड द PDF. ठीक है. सो कोणाला काही डाउट असेल तर यू कॅन वेट अँड आस्क, अदर कॅन लीव द मीटिंग. निशांत सर, यस सर. हाँ वो बच्चों को बस नहीं क्या मतलब मीन्स वो लोग पूरे नाम से चाहिए ग्रुप में, नहीं तो कल से निकाल दिया जाएगा उनको. आणि एक इन्स्ट्रक्शन आहे, जेवढे आता प्रेझेंट आहेत, बरेच सोडून गेले, की तुम्ही तुमचं नाव जे आहे जेव्हा तुम्ही ऍड होता तेव्हा तुम्हाला विचारतो तुमचं नाव टाकण्यासाठी, तर तुमचं नाव फुल नेम तिथे एक्सपेक्टेड आहे, फुल नेम. ओके. सो जर ज्यांचं नाव दिसत नसेल क्लिअरली फुल नेम तर त्यांना इकडनं काढून टाकणार आहे, कारण की कोण आहे आपल्या क्लासचा कोण बाहेरचा कळतच नाहीये, बरोबर ना. सो आपल्या क्लासचे स्टुडंट आहेत त्याच्यासाठी फुल नेम एक्सपेक्टेड आहे. उद्यापासून फुल नेम वाले पार्टिसिपेट ओनली बी अलाउड. एंड 12th मे के बाद मतलब ये पासवर्ड ये रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा सर, वही बता दो. हाँ, 12th मे च्या नंतर 12 मे नंतर आपण हे आता सिक्युअर करू, बाहेर कुठले स्टुडंट्स नको ऍड होण्यासाठी हे आपण पासवर्ड प्रोटेक्टेड करून टाकू. और जिसका एडमिशन रहेगा उसको अलाउड रहेगा. हाँ, ते तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन देशपांडे पाठवतीलच ग्रुप वरती, जसं पाठवत असते. ठीक है. चलो करतो सर, बंद करू. किसी को डाउट है क्या? यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल एग्जांपल है. संजना, यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल स्फेरिकल शेलचं लाईव्ह मध्ये एक्झाम्पल देणं तुला अवघड आहे. बट असा समज ना, असा